ప్రాణాలను కాపాడే డాక్టర్లే ప్రాణాలు చేతపట్టుకునే పరిస్థితి ఉండడం అనేది సభ్య సమాజం సిగ్గుచేయడం మేము భావిస్తాం. అదేదో కొద్దిమంది డాక్టర్స్ కు ఒక లేడీ డాక్టర్ కాబట్టి మీరు లా ప్రొటెక్టర్స్ గా దీన్ని పీపీ గారి దృష్టి తీసుకెళ్లి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైద్యులు ఒక సురక్షితమైన వాతావరణంలో వైద్య సేవలు అందించే పరిస్థితులు కల్పించాలని చెప్పినట్టు మెడికల్ డాక్టర్స్ కానీ స్టాఫ్ కానీ ఎవరికైనా సరే ఎక్కడైనా సరే వెంటనే అడిగి వెంటనే మాకు సురక్షితం. జనాల్లో వస్తారు మనం ఇబ్బంది నెంబర్లు అయితే అందరి దగ్గర ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ ఇబ్బంది అయినా ఎనీ టైం వీళ్ళ మా నెంబర్ ఏమైనా చూసినా అందరి తాను చూసినా వచ్చేస్తాం. ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా మేము చూడగలుగుతున్నాం. आज 17 अगस्त 2024 के दिन आईएमए के जानिब से पूरे डॉक्टर्स यहाँ पर एक जगह प्रोटेस्ट के इसमें शामिल हुए हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है, कलकत्ता में जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर का जिस तरह से ब्रूटली रेप और मर्डर हुआ है, ये बार बार इंसिडेंट्स होते रहे हैं, मगर हम इनको भूलते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मगर याद रखिए, कल वो कलकत्ता की डॉक्टर थी, उसके बाद हमारी बेटी या बहन कोई भी हो सकती है। तो हम इस एक इंसिडेंट को सिर्फ डॉक्टर्स के अगेंस्ट ना लेकर सारे वुमेन के अगेंस्ट लेकर हम इसका स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि वुमेन स्पेशली हॉस्पिटल्स में एक सेफ प्लेस को बनाकर महसूस करें और उसमें काम करें। चाहे वो टीचर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। हर वुमेन को एक सेफ वर्क प्लेस देना एक सिविल सोसाइटी का बेसिक मकसद होता है। इसलिए आज का सारे डॉक्टर्स हैदराबाद के आईएमए ब्रांच के हमारे ओपी सर्विसेज और इलेक्टिव सर्विसेज को हमने बंद किया है और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही दे रहे हैं। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और इसको सिर्फ एक डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस की तरह ना देखें, बट एक वुमेन के अगेंस्ट एक ब्रूटल क्राइम की तरह देखें और सब लोग हम साथ मिलकर एक वुमेन के लिए बेटर सोसाइटी बढ़ाए। थैंक यू। आज 17 अगस्त के दिन हम सब आईएमए जहीराबाद की तरफ से यहाँ जमा हुए हैं। सारे डॉक्टर्स यहाँ पे इस वजह से जमा हुए हैं क्योंकि एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर का कोलकाता में बहुत बुरी तरह से रेप एंड मर्डर हुआ है। हम सबको शर्म आती है जानते हुए कि हम अपना सब घर छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के हॉस्पिटल में लोगों की सर्विस के लिए आते हैं, ये जान के कि हमारी तरफ से दूसरों को अच्छा होगा, कुछ सर्विस देने के लिए आते हैं। और हम सबको सेटिस्फाई शायद ना कर पाए, लेकिन 80 to 90% जो सेटिस्फाई होकर जाते हैं वो हमसे खुश रहते हैं, और 10% शायद जो हमसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो ये सारी चीजें करते हैं। तो मेरी सबसे दरखास्त है, सबसे गुजारिश है कि हमारे सेफ्टी के लिए आप कुछ बंदोबस्त करिए। हम 24 आवर्स वर्क करते हैं, 36 आवर्स वर्क करते हैं, सारी चीजें छोड़कर ये सिर्फ पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक को इमीडिएट रिस्पांस देने के लिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए कई सारे इमरजेंसीज आते हैं जिसमें हमको हमारी नींद छोड़कर, हमारा खाना पीना छोड़कर हमको उनकी तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। ये हमको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से सिखाया जाता है कि पेशेंट कम्स फर्स्ट एंड एवरीथिंग इज लेट। बट आजकल ये बहुत दुख की बात है कि फीमेल डॉक्टर्स एंड ऑल वुमेन के लिए ये बिल्कुल एक मजाक बन के रह गया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज वर्क, अप्लाई फोर्सेस एंड स्पेशल लोगों को गाइड करिए सो दैट हमारी सेफ्टी के लिए हम जब हॉस्पिटल में रहें, हम तब सर्विस देते रहे लोगों को, वो हमारी सेफ्टी करे। थैंक यू। చాలా వరకు వాళ్ళని కాపాడడానికి వచ్చిన పేషెంట్ ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఏ డాక్టర్ కి సంబంధం లేకపోయినా, వైద్యులకు సంబంధం లేకపోయినా, డాక్టర్లు గాని వైద్య సిబ్బంది గాని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కొన్నిసార్లు ప్రాణాలను కాపాడలేని పరిస్థితి. అలా జరిగినప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు గాని లేకపోతే బంధువులు గాని చాలా సార్లు దాడులు చేయడం, హాస్పిటల్ ని విధ్వంసం చేయడం జరుగుతా ఉంది. దీన్ని ఖచ్చితంగా అందరం ఖండించాల్సిన పరిస్థితి. కాబట్టి ఈ రోజు ఒక రోజు పూర్తిగా మొత్తం ఈ రోజు ఉదయం 6 గంటల నుంచి రేపు ఉదయం 6 గంటల వరకు మొత్తం వైద్య సేవలు, ఎమర్జెన్సీ సేవలు తప్పించి మేము ఆపేశాము. కాబట్టి మేమందరం ప్రజల్ని కోరుతున్నది రాజకీయ నాయకుల్ని గాని
ప్రభుత్వాన్ని కానీ కోరుతున్నది ఏంటంటే వైద్యులు కానీ వైద్య సిబ్బంది కానీ మాకు రక్షణ కల్పించండి. మేము వైద్య సేవలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మా సేవలను ఉపయోగించుకోండి. మేము భయం లేకుండా సురక్షితంగా మా సేవలను అందించడానికి మాకు సహకరించవలసిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకి కలకత్తాలో 9వ తేదీన మహిళా వైద్యురాలపై జరిగిన అత్యాచారం హత్యని ఖండిస్తూ దానికి నిరసనగా దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి సమ్మెలో భాగంగా జహీరాబాద్ లో కూడా ఐఎంఏ జహీరాబాద్ బ్రాంచ్ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం పబ్లిక్ సెక్టర్ లో కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఉన్న డాక్టర్లందరం ఓపీ సేవలు బంద్ చేసి ఎలెక్టివ్ సర్జరీస్ బంద్ చేసి ఎమర్జెన్సీస్ తప్పితే మొత్తం వైద్య సేవలను బంద్ చేసి ఈ రకమైనటువంటి చర్యలు జరగకుండా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రజా సంఘీభావంగా ఈరోజు జహీరాబాద్ లో నిర్వహించాం. నా రిక్వెస్ట్ ఒకటి, ఈ రకంగా ప్రాణాలని ప్రమాదంలో ఉన్న వాళ్ళని కానీ రోగాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కానీ రోగుల్ని కాపాడేటువంటి వైద్యులే ప్రాణాలకు భయపడాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఇది గొప్ప విషయంలో అది సిగ్గుచేటు. ఇది సమాజం సిగ్గుపడాలి. రాజకీయ పార్టీలు వెదర్ ఇట్ ఈస్ రూలింగ్ ఆర్ అపోజిషన్, రాజకీయ పార్టీలు ఆలోచించాలా, ప్రజాప్రతినిధులు ఆలోచించాలా, చోటమోట నాయకులు అని చెప్పి ఎగరేసుకునే వాళ్ళు ఆలోచించాలా. ప్రాణాలని రక్షించడానికి కాపాడే వైద్యుల ప్రాణాలు ఈరోజు అభద్రతలో ఉండటం అనేది సమాజానికి సిగ్గుచేటు. దీన్ని సివిల్ సొసైటీ పౌర సమాజం గమనించాలా, పొలిటికల్ పార్టీస్ గమనించాలా, అందరూ గమనించి అలాంటి పరిస్థితులు పునరావృతం కాకుండా వైద్యులకు సురక్షితమైనటువంటి వాతావరణంలో వైద్య సేవలు అందించడానికి అందరూ దోహదం చేయాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ఐఎంఏ జహీరాబాద్ తరఫున ఈ ఇబ్బందులను అర్థం చేసుకొని సహకరించినందుకు ప్రజలందరికీ ఐఎంఏ జహీరాబాద్ తరఫున మరొకసారి మా ధన్యవాదాలు. జరుపుతున్నటువంటి సమ్మెకి बैनर के साथ ले लेंगे।